오 마이 갓. 잘 먹겠습니다. 가볼까? 잘 쉬다 갑니다. 사실상 캐나다 라이딩 하면서 첫 번째 동행이었는데 너무 재밌었습니다. 이쪽 슈피리어 레이크 쪽은 오르막이 진짜 많아. 여기서 다음 보급 포인트까지 64km 남았는데 일단 니피곤으로 가겠습니다. 60km. 진짜 멋있다. 올만한 값어치가 있는데? 온타리오 빠져나가려면 700km 남았네요. 아직도 700이나 남았어. 6000 캐나다 6000km 지점입니다. 캐나다에서 6000km를 탔는데 아직도 동부예요. 네. 매니토바랑 세스케추안이 느낌이 어떨지 모르겠지만 최대한 많이 뽑으면서 가야 될 것 같아요. 이제 겨울이 오고 있거든요. 동부에서 단풍을 못 보는 건 좀 아쉽다. 올라갔다 가야겠다. 호수가 끝도 없네. 북쪽으로 가는 도로가 열리는구나, 이쪽에서. 니피곤은 1700명 사는 마을입니다. 굳이 안쪽으로 들어갈 필요는 없을 것 같긴 한데 그래도 한번 들어가 볼게요, 온 김에. 전망대다. 스세인마리에서 이렇게 따라왔습니다. 네, 썬더베이. 여기 티몰튼 옆에 있는 주유소가 트럭 휴게소 주유소라 모든 트럭들이 여기로 들어오네. 장난 아니다. 제가 찍어둔 호숫가 앞에 캠핑 사이트까지 한 30km 남았습니다. 네, 30km 달려서 오늘 또 마무리 할게요. 네, 오늘만 캠핑하면 내일 썬더베이에 호스텔이 있기 때문에 호스텔 들어갈 예정이에요. 여기 4차선이다. 공사를 많이 해서 미친듯이 달렸더니 생각보다 빨리 왔네요. 와, 기차. 한 2분 넘게 지나간 것 같은데요. 이게 호숫가 옆으로 기찻길이 다 만들어져 있어서 보통 호숫가로 들어가려면 기차 선을 넘어야 됩니다. 배들이 있네. Hello, sir. How are you? Good, how are you? Good. I'm thinking about pitching the tent here. Is it okay? Yeah, as far as I know, yeah. I've seen people camp down here before. Okay, yeah, cool. Yeah, no, you should be good. If you're looking for water too, Uh-huh. over there you're going to see like a big white tank and a hose going to the top of it. Over there. Yeah, if you pull the hose out of the tank, it's fresh spring water. Wow. It's awesome. It's ice cold. Okay. So that's actually the reason we're here. I filled up some jugs in the back of my truck. While we're here, we might as well fish.
What kind of fish coming here? Perch. Perch. Yeah. Ah, There's like everything here, but like we're targeting perch and bass today. cool. Yeah. I've already caught my first bass, so. How many? One. Cool. Thanks for information. Yeah. Yeah, no problem. Yeah. 여기 뭐 난파선이 있네요. 97km 탔네요 오늘은. 네, 마무리하겠습니다. 아, It's like ice cold. Feel that. 와우, Listen, you can just quickly cool. get all the progress out. There you go. Is it drinkable? Oh yeah, we use it. We have a cottage near here. It's fantastic. Underground. Underground the pump. No, it's just natural. process. Natural? Yeah. Ah, I see. How are you? I'm fine, how are you? Good? And bike, it's a different thing. Yeah, yeah. What about you? You gonna sleep here? Yes, Cool. yes, yes. You travel alone? Yes, Oh, Yeah, I'm with the alone. camping car? yeah, Wow, wow, that's cool. yes. Yeah, what's your name? Nice to meet you. Julie. Jin. Jen? Yeah, Julie. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. 지하수라 그런지 진짜 엄청 차갑네. 와, 호수물보다 한 3-4배는 차가운 것 같아요. 진짜 얼음장이다, 얼음장. 와. 아, 그래, 오늘 물 걱정은 없겠네. 너무 깨우네, 근데. 물 안 속에 예, 철도 레일이 깔려 있습니다. 뭐였을까? 오늘의 저녁 스팸. 아, 와, 몸에 에너지 들어오니까 나른하다. 싹 긁어 먹었습니다. Sit on the chair. Merci beaucoup. You're welcome. Maybe it's too much personal, but what is your age? My age is 31. 31? Yeah. Wow, okay. You're in shape. Can I ask your age? Yeah, me, I'm 48. 48. Am I still look young for you guys? Yes. What did you think about 20, mid-20. mid 20? Yeah. Oh. I should have tent pitching here because of The sun. the boat block the sun. Yeah, Thank you so much for the coffee. you're welcome. Maybe I will cleaning up right now. No, it's Yeah, okay. time to cleaning. Yes. Yeah. 텐트가 다 젖어버려서 말리고 있고 아침을 그냥 좀 먹고 출발해야 될 것 같아요. 너무 늦었어요. 바이바이 줄리. 아바. 11시 늦었네요. 썬더베이에 딱 호스텔이 하나 있는데 1박에 6만원입니다 3일 예약해놨어요. 편집을 해야 돼서. 썬더베이까지는 83km 남았네요. 이쪽 썬더베이 가는 길에 공사를 엄청 많이 하는구나. So this is no resort. No, it's done. Yeah, okay, I canceled yeah. the ticket. 이거밖에 없어서 이거 샀는데 무슨 계란 소세지 말인가봐. 여기서부터는 우회도로가 생기네요. 돌아가라고 돼 있습니다. 이쪽 외곽도로로 계속 타고 가도 되는데 그 테리팍스
기념비 동상이 저기 하이웨이 위에 있습니다. 거기를 들르려면 하이웨이를 다시 타야 되네. 그래도 온 김에 그 기념비 동상 들르고 가겠습니다. 캐나다 횡단을 시도했던 사람 중에 캐나다에서 제일 유명한 사람일 거예요, 아마. 테리 팍스라는 사람이. 아, 이때까지 17번 하이웨이 잘만 타라고 해놨다가 여기부터는 또 자전거를 타지 말라고 돼 있네요. 이상한 거죠. 희망의 마라톤 테리 팍스 씨가 여기서 중단했나봐요. 네. 썬더베이 인구 10만 9천 명. 사실상 온타리오 서쪽에서 가장 큰 도시입니다, 썬더베이가. 와. Amazing. Amazing. Well, best of luck to you. Sometimes going to the campsite, but it's too expensive for me. Right. Yeah. Well, tonight we're staying at Lake Superior Park. It's $50 just to pitch our tent. $50. Yeah, What? non-service For a side kid- is- No service, yeah, exactly. yeah. Like It's she keeps insane. saying, let's just sleep in the truck, Mom. Do you want to take a picture with this? Yeah, I can. sure, I can yeah, take a if you picture. would, 3, 2, 1. 뉴펀들랜드에서 시작해서 다 들렀죠. 노바스코샤, 프린스 에드워드 아일랜드, 뉴브런스윅, 퀘벡, 온타리오. 다음 매니토바로 가야 되는데 온타리오가 너무 길어. 저 유콘이랑 노스웨스트 테리토리는 네, 너무 북쪽이라 못 들르는데 딱 브리티시 콜럼비아까지 둘, 넷, 여섯, 여덟, 10개 주를 네, 지나가네요. 근데 지금 6번째 주를 하고 있는 거죠. Oh, he started in Newfoundland. Yeah, yeah. So he's going to be famous. Yeah, I'm a Korean Terry Fox. Good luck. Thank you. When do you plan to be in Vancouver? Maybe October. We'll see you there. Yeah. So Terry Fox also started in Newfoundland, Yes. and then he died here because of the cancer. Yeah. Ah, okay. cancer had come back. Ah, I see. Okay, safe. Yeah. Have a good day. 여기가 캐나다 사람이든 캐나다 사람이 아니든 어쨌든 캐나다 횡단을 하는 모든 사람들에게는 뭔가 의미 있는 장소긴 합니다. 올만한 값어치가 있는 것 같아요. 4월 12일 날 세인트 존스에서 출발해가지고 저랑 비슷한 코스를 탔네요. 네, 이렇게 돌아서 서드베리를 찍었구나. 저는 여기 토버모리에서 매니툴린 섬을 들어갔죠. 썬더베이까지 5,373km가 나오는데 저는 지금 6,100km가 넘어섰으니까 조금 더 많이 탔습니다. 거의 4개월 반? 와, 대단하네. 썬더베이 들어가서 정비를 제대로 한번 하고 진짜 다음에는 온타리오를 제대로 빠져나가 볼게요. 천국 호스텔입니다. 84km 탔네요. 아무튼 온타리오가 거의 다 끝나갑니다. 이제 슈피리어 호수 라이딩은 이쯤에서 마무리하도록 하겠습니다. 무사히 도착했다. 자전거 방을 가보려고 해요. 이게 몬트리올에서 바꾼 새로운 타이어인데 뒷타이어가 벌써 다 갈렸어요. 앞뒤 쪽을 바꿔서 조금 쓰는 걸로 하고 저한테 맞는 타이어가 있으면은 타이어도 하나 스페어로 사든가 하겠습니다. 타이어가 너무 빨리 다네. So I don't have anything quite as wide. What I do have is And then surprisingly, during the 6,000 kilometer, yeah. no flat. Knock on wood on that one, man. I'm really lucky. Yeah, you are. Thanks, Ed. Yeah, thank Stay you. safe out there. Yeah, cheers. 뒷타이어를 앞타이어로 옮겼습니다. 얼마나 버틸지 모르겠지만 최대한 타보죠. 여기가 썬더베이의 북쪽 다운타운이고 조금 내려가면은 남쪽 다운타운이 하나 더 있는데 썬더베이는 사실상 볼 게 별로 없습니다. 여기 근방에 썬더베이 전경을 볼 수 있는 공원이 하나 있어서
그쪽으로 잠깐만 보러 갔다가 남는 시간은 편집하도록 하겠습니다. 힐크레스트 파크. 여기 썬더베이 도시 자체가 뭔가 물류의 중심지 같은 도시라 저기 해운, 철도, 항공 이런 물류들이 한 곳에 모이는 지점인 것 같습니다. 그래서 그렇게 막 관광적인 도시는 아니고 슈피리어 호수 앞에 보면은 선박들도 다 정박돼 있고 저기 공장도 많고요. 그래서 슈피리어 만을 따라서 라이딩을 즐기기에는 코스가 안 좋네. 여기서부터 이제 매니토바 국경까지 약 500km가 조금 더 남았는데요. 아마 한 5일 잡고 달려야 될 거예요. 5일 동안은 큰 도시가 안 나올 예정이라 최대한 열심히 빠르게 밟아서 매니토바로 넘어가겠습니다. 여기 썬더베이 나가는 길에 큰 폭포가 하나 있어서 카카베카라는 폭포 하나 보고 본격적으로 달려볼게요. 사실 여기서 매니토바로 들어가는 두 가지의 옵션이 있습니다. 제가 계속 타고 왔던 17번 하이웨이를 타는 거랑 저 11번 하이웨이는 미국 국경을 따라가거든요. 근데 조금 더 돌아가서 저는 그냥 계속 타던 17번 하이웨이를 타고 매니토바로 넘어가려고 합니다. Hello. I just want to see the falls. Do I have to pay for? No, actually, bikes don't require a permit, so you're good to go. Do you want a map of the park? Oh yeah. Alright. Thank you so much. Have No a good day. problem. Have a nice day. Yeah. 여기가 미니 나이아가라 폴이라고 불린대요. 캐나다 와서는 폭포를 진짜 많이 보는 것 같아. 오, 꽤 크네. 썬더베이에서 딱 30km 타고 왔네요. 여기 돌이 진짜 평평하다. 17번 하이웨이 옆에 비포장도로로 우회도로가 하나 나 있는데 거기를 탈까 말까 고민 중입니다. 길 상태가 어떤지 모르겠어 가지고 일단 가서 조금 보고 판단을 해볼게요. 네. 그거 말고는 뭐 앞으로 달리는 거 말고는 계획이 없습니다. 제 온타리오에서 마지막 목적지는 저기 캐노라 461km 매니토바 국경 전에 있는 조그만 소도시 마을입니다. 한번 들어가면 한 40km는 비포장을 타야 됩니다. 그래서 고민 중이에요. 하이웨이 많이 탔으니까 오랜만에 비포장 좀 즐겨보죠. 여기 안쪽에도 사유지가 있어서 그런지 길이 그래도 조금 닦여 있네요. 차들이 지나다녀서. 여기서 이렇게 타면 나뭇잎 흔들리는 소리, 뭐 새소리, 곤충 소리 아주 잘 들리는데 하이웨이 타면은 진짜 차 소리밖에 안 들리니까. Do you live inside here? Yeah, I actually all this property here on both sides. I own all of this. Uh-huh. This road goes for about 10 kilometers. Uh-huh. Nothing. It stops. There's another road that crosses, and it's not a road. It's an old railway bed. Uh-huh. And it'll take you all the way to Dog River Road. Okay. But you don't want to be doing that. Oh, thank you so much. It's not very cold. Okay, sir. Okay, you have a good one. Good Yeah. luck to you. So up here, Yeah. the railway crosses. Yeah. Take a left. I see. Thank you. Have a good day. Catch you soon. 동굴이다. 뭐야? 여기가 구글맵에는
아예 경로가 안 나오는 곳입니다. 우와, 이 동굴을 뚫어놨다는 거는 길이 예전에는 쓰던 길이라는 소린데. 야, 멋있다. 여기 이 비포장도로 안 타면 절대 볼 수 없는 것. 뭔가 발칸반도가 떠오르네요. 이런 길을 좀 살려가지고 온타리오주에서 자전거 도로나 트레일 코스로 만들면 좋을 것 같은데, 여기는 거의 뭐 버려진 길이네요. 여기서 한 20km 앞으로 나가면 다시 하이웨이랑 연결되는 열차선 건너는 장소가 있거든요. 거기서 대충 빠져나가겠습니다. 최대한 앞으로 가볼게요. 굉장한 신의 오랜만에 비포장 타주니까 또 재밌네. 색다르고 막 그렇게 좋진 않지만. 아니, 이거 곰발바닥 아니야? 여기 진흙밭이 간간히 나오네. 이거 곰발바닥인데? 여기 곰이 있나봐. 이건 뭐야? 생각보다 많이 깊네요. 무릎까지 차네. 다 젖었습니다. 언제나 타고 나서 후회하긴 하지만 탔으니 어쩔 수 없죠. 간간히 저런 엄청 깊은 웅덩이가 하나씩 나와요. 와, 진흙에 곰발바닥 딱 있는 거 보니까 야씨, 무섭네 이거. 최대한 빨리 나가겠습니다. 이거 쉬지 않고 밟아가지고. 에어스프레이가 있긴 하지만 혹시 모르니까. 여기는 완전 늪지네요. 열차선이 보입니다. 나왔나보다. 여기로 빠질 수 있을 것 같아요. 와, 여기 파리가 너무 많다. 빠져야겠다. 비포장도로 한 40km 탄 것 같네요. 여기는 갓길이 없구나. 거의 없는 수준이네. 와, 하이웨이 나오자마자 지옥이네 이거. 차라리 비포장도로가 낫다. 안 그렇습니까? 마음 편하게 여기 널찍하게 떨어져서 비포장도로를 타겠습니다. 무서워서 못해. 왼쪽 페달에서 소리가 나거든요. 뭐 때문인지 잘 모르겠어. 페달에 그리스가 다 달았나? 왼쪽을 세게 밟을 때 계속 툭툭 걸리네요. 출발할 땐 전혀 문제가 없었는데 아까 웅덩이에서 막 물로 지나가서 그런가? 없어졌다. 다시 풀었다가 제대로 꽉 잠그니까 없어졌습니다. 아니, 여기 곰이 좀 나오나봐. 이제 썬더베이 해발이 한 200 초중반 되는 것 같은데 지금 여기 해발이 504m입니다. 여기부터 있는 모든 개울, 모든 강들은 흘러서 북극해로 빠집니다. 그러니까 그 말은 여기부터 내리막이 이어진다는 건가? 아무튼 지금 96km 탔는데 조금만 더 한 20km 뒤에 주유소가 하나 나오거든요. 일단 주유소까지 가보는 걸로 가면서 조금 오늘 멈출 곳을 찾아볼게요. 여기가 지금 썬더베이랑 가까워서 그런지 트럭들이 꽤 많네. 신기하게 비포장도로 탈 때 파리가 너무 많았는데
하이웨이에 딱 올라서면 파리가 싹 사라집니다. 다 엎어져 버렸네. 오늘 비포장으로 들어가서 조금 힘들긴 했는데 차라리 비포장 타길 잘한 것 같아요. 아마도 하이웨이 타고 올라왔으면 트럭들이랑 갓길이 좁아서 조금 정신없게 달리지 않았을까. 진짜 이쪽부터 오르막이 거의 다 싹 사라졌네. 완만해지네요. 여기서 다음 마을이 업살라라고 하는 마을인가봐요. 그냥 업살라까지 밟을까? 지금 100km 탔는데 40km 더 타야 되니까. 근데 이게 오르막이 없어졌어요. 거의 다 쭉 평지네. 또 뭔가 갈 수 있을 것 같긴 한데 중간에 한번 휴게소 보급지 있으니까 거기서 뭐 먹고 결정을 좀 하겠습니다. 진짜 광활하다. 여기 트럭 휴게소네. 인도 음식은 뭐가 뭔지 모르겠어. 버터 치킨이랑 난을 시켰습니다. 맛있다. 진짜 맛있는데? 밥 말아 먹고 싶다. 너무 맛있게 먹었다. 저녁 6시가 넘었습니다. 몸에 에너지가 채워지는 느낌. 너무 애매하네. 바로 도로 옆에. 이쪽으로 들어가 볼게요. 이 비포장도로가 아마 제가 오늘 하루 종일 타고 온 비포장도로랑 연결되는 것 같아요. 여기 자전거를 세울 데가 없네. 그냥 업살라라는 지역에 있는 캠핑장까지 달리겠습니다. 저기 할까 했는데 뭔가 안 내키네요. 불안해서 뭔가 지금 느낌은 한 200km도 탈 수 있을 것 같아. 먹을 것만 먹으면. 오늘 바람도 그렇게 안 세고 날씨가 딱 너무 좋습니다. 이렇게 400km를 더 가야지 매니토바네. 매니토바 들어가서도 이런 길이 계속 될 것 같아요. 한 1500km, 2000km 동안은. 다 왔다. 리셉션 닫았겠지. 오, 싸다. 1박에 25,000원. 바로 앞에 호수가 있구나. 이런데 아무 때나 치면 되는 건가? 아까 거기 캠핑 장소 정찰하다가 모기를 겁나게 뜯겼습니다. 어쩌다 보니까 캐나다에서 제일 많이 달린 날이 됐네요. 143km 탔습니다. 상승 고도도 1000을 넘었네요. 여기다 텐트 치고 마무리 하겠습니다. 여기가 캠핑 사이트가 아닙니다. 저 안쪽으로 들어가면 캠핑할 수 있는 사이트가 따로 있는데 네, 도착해서 정신없이 피곤해가지고 바로 그냥 여기다 쳐버렸네. 내일 일찍 일어나서 철수하겠습니다. 잘 쉬고 갑니다. 어제 샤워하러 갔다가 아는 사람을 만났거든요. 여기서 제가 여기에 아는 사람이 어딨냐고. 그러게요. How's it going? Yeah, buddy. Not as ready as you are. Yeah. How are you? Good. Because it was like on their end. Like, their wheel messed up. Yeah. Makes sense. Hi. I just want to pay. Okay, perfect. Thanks Yeah. so much. Okay, let's go.
업살라. He saw 3 on 17. Hey, what's up, guys? We're cycling across Canada, raising funds for cancer, and our catchphrase is just keep pedaling. So get out there and just keep pedaling. Yeah. What's your name? I'm James, Aaron, and the other guy's Tyler. Yeah. Nice to meet you. Nice meeting you, bro. Yeah. Good to go. 일단 이 친구들 따라서 계속 가보겠습니다. 저는 오늘 조금 더 많이 탈 생각이긴 한데 타는 거 보고 결정하죠. 따로따로 이렇게 달리네요. 따로 달리는 이유에는 여러 가지 요인이 있겠지만 대부분 페이스가 안 맞아서입니다. 네. 서로 가지고 있는 체력의 난이도가 달라서 누군가 한 명이 페이스를 맞춰주기에는 그 한 명이 또 너무 힘들어지거든요. 다 함께 같이 똑같은 속도로 달린다는 게 자전거는 참 힘듭니다. 그래서 동행할 때도 페이스가 맞지 않으면 누군가 한 명은 희생을 해야 되는 경우가 많죠. 저번에 같이 동행했던 앵거스 아저씨랑은 저랑 페이스가 거의 똑같으셔서 둘이서 딱 붙어가면서 바람을 막으면서 달렸거든요. 그러면 진짜 서로 힘을 아끼고 함께 같이 달릴 수 있는데 그런 경우가 흔치 않습니다. 여기는 유난히 화물차가 많네요. 아마 11번 하이웨이를 탔으면 화물차가 없었을 수도 있어요. 왜냐면 여기가 최단 거리이기 때문에 대부분의 화물차들이 이쪽을 선택할 겁니다. Hello. Well, you together or you meet on the road? We met him on the road and then us two are together. Oh, fantastic. Yeah, I do. So this is my 4th trip across Canada. I'm doing it in sections. Jen. Andy. I'm Aaron. Aaron, good to meet you guys. Yeah. You too. Have a great ride, like I said. And yeah. Did you meet him before? He runs in Whistler, like Sea to Sky in BC all the time. So we drive to go snowboarding or skiing up in Whistler. Yeah. We've seen him so many times. Really? Oh yeah, he's a legend. Like local, like famous. This man is famous. Ah, he always Always runs up and down the Sea to Sky, cleaning the highway every day. Wow. Yeah, like absolute. Everybody knows about him in BC. Oh my god. This is kind of funny to meet him here. Uh-huh. It's like so far from where. Yeah, so far from the BC. Yeah, from BC. What a legend. 와우. 쓰레기를 청소하시면서 다니시네요. 와. Bye. English River. There? Yeah, let's do it. 하이웨이는 아무것도 없습니다. 계속 앞으로 달리는 중이에요. 이상하게 오늘 뒤에서 바람이 불어줘가지고 속도가 엄청 쭉쭉 잘 납니다. 어제 왜 기차가 안 다니나 했더니 이 친구들이 지금 기차가 파업이래요. 그래서 트럭이 많은 것 같습니다. 6,000km 동안 왜 안 터지나 했더니 드디어 한번 터졌네요. 이거에 뭔가 딱 느낌이 이상하다 했어. 중심을 못 잡겠더라고. 안 터진 게 이상할 정도긴 해. 오케이. 그래도 앞바퀴가 터진 게 어디입니까? 앞바퀴가 고치기 더 쉽거든요. 친구들이 모두 떠나버렸다. 저번에 타이어가 찢어진 거 말고는 타이어 튜브가 펑크 난 적은 6,360km 동안 단 한 번도 없었는데 여기 하이웨이 길바닥에서 나네요. 보고 피할 수도 없어요. 그러니까 달리다가 운 안 좋으면 밟는겨. 근데 4명 중에 내가 밟았어. 지체로 해가지고 못 따라갈 것 같은데 일단 그래도 최대한 열심히 밟아보자. 기다리고 있을 수도 있고. 업살라 다음에 있는 고급지는 이그나스라는 지역입니다. 50km 남았다고 뜨네요. 업살라부터 이그나스까지 약 110km 정도 되는데 110km 동안 아무것도 없는 거죠. 저는 이그나스까지 가서 이그나스에서 보급을 하고
조금 더 달릴 생각입니다. 오늘은 와일드 캠핑을 하려고요. 그리고 날씨가 희한한 게 어제까지는 분명 날씨가 선선하고 좋았는데 이상하게 오늘이랑 내일은 갑자기 기온이 올라가더라고요. 저기 있다. 기다리고 있네. Sorry about that. Oh, I'm sorry. After passing you, I recognized my front tire was flat. Yeah, I was like, you good? And I thought you were like, I was like, oh yeah. I just kept going. How much did you guys wait here? Like half hour. We're like really hot anyways, so Okay. yeah, it's Yeah. really warm. Yeah. Oh my god, you got a flat? He got a flat. Oh shit. That's okay, because James is really far back. It's new tire. Something's in it. Something's happening. Yeah. 3 times now. 3 times now. It's unbelievable. Dude, I saw that cloud. Oh my god. 와, 끝도 없습니다. Speed again on the road. Yeah. Safe riding. Safe riding. Yeah. Oh, it's really nice to meet you. Yeah, you too, bro. Yeah. Hopefully we'll see you further on, but I think you're way faster than us. Next time you take 3 days off, we'll catch up. Yeah, exactly. Alright? Yeah. Cheers, brother. Cheers. 제임스라는 친구가 너무 더워가지고 지쳤는지 조금 더 쉰다고 해가지고 저는 따로 가기로 했습니다. 제가 한번 펑크가 났고요. 키 큰 친구 타일러인가? 그 친구가 펑크가 한 번 더 나가지고 거의 1시간을 길바닥에 서 있었어요. 저는 갈 길이 멀기에 먼저 출발하기로 했습니다. 잠깐 동안이나마 타보니까 셋의 템포가 다 너무 달라요. 그러다 보니까 같이 딱 붙어서 갈 수가 없는 구조야. 내가 그 중간에 껴서 뭔가 이도저도 아닌 느낌이라 아무튼 오늘이 좀 많이 덥긴 하네요. 저 친구들에 비하면은 저는 문제가 거의 전혀 없는 수준이죠. 저 친구들은 막 휠 박살나고 스포크 터지고 짐바지 렉 부서지고 펑크 5번 6번씩 나고 그랬다는데 저는 사실 트러블 일어난 게 타이어 한 번 찢어진 거라 오늘 첫 펑크 터진 거 말고 문제되는 게 거의 없었다 보니까 제가 아무래도 운이 좋은 놈인가 봅니다. 기타 파업 때문에 화물차가 너무 많아서 하이웨이에 그냥 서 있는 것만으로도 고역입니다. 고역. 화물차 트럭 소리가 뇌에서 울려가지고 없어지질 않아. 이그나스 9km. 안 되겠다. 가서 뭐 먹어야겠다. 먹을 수 있다는 사실을 알고 있으니까 도착할 때쯤 돼서 배가 엄청나게 고픕니다. 서브웨이도 있으니까 오랜만에 서브웨이 먹을까봐. 110km 만에 고급집니다. 1300명. 밥만 먹고 출발하겠습니다. 진짜 한국에 살면서 서브웨이 단 한 번도 간 적도 없고 유럽 여행할 때도 서브웨이 간 적 없는데 캐나다 여행하면서 서브웨이를 꽤 많이 오네요. 여기서 제가 찾아놓은 포인트까지 23km 정도 나오네요. 어제보단 빨리 마무리할 것 같은데. 저는 이런 기회를 달릴 수 있는 것만으로도 감사하게 생각합니다. 그리고 이렇게 탁 트여진 길을 하염없이 달리는 건 이 캐나다만의 또 매력이지 않을까 싶기도 하고요. 이런 길을 타는 게 곧 캐나다 여행이다. 하늘 멋있네.
와. 여기는 그래도 하이웨이 안쪽으로 좀 들어갈 수 있나 보다. 어제 장소는 완전 바로 도로 옆이라 너무 안 좋았거든요. 화물차는 못 들어오게 해놨네. 여기 위에 가서 확인해 볼게요. 여기 괜찮네요. 네. 아까 거기 폭포 벤치 있는 곳은 캠핑 허가 지역 아니라고 나와 있어서 안쪽에 들어오니까 공터 있습니다. 여기다 딱 하겠습니다. 133.5km 탔습니다. 오늘 쉽지 않았다. 폭포 쪽에 물 들어갈 수 있으면 몰아 들어갔다 오고 싶다. 땀을 너무 많이 흘렸네. 폭포 잠깐만 보러 갔다 올까봐요. 폭포가 조그맣네. 씻을 수 있겠는데? 별로 안 차가워. 인포 패여 있어. 와, 자연 샤워기네. 여기 화물차도 못 들어와서 사람도 없네. 삼선 짬뽕 공주.